श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरो चरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणाश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यत्कीर्तनं यस्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यश्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विध्नोति कल्मषम्। तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचर गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरों प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरों प्रणतोऽस्म्यहम्। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वर।
सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, निक मेरी ओर निहार किशोरी, मेरी ओर निहार लाडली, मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभो, जय जय माखन चोर कन्हैया, जय जय माखन चोर सांवरे, जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन विहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री भागवत भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण बलदेव की, चंदनेश्वर महादेव की, राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए આપણે સૌ મળી ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્રનું પાઠ કરીએ। पदारविंदा मुखारविंदे विन्वेशयन्तं वटस्य पत्र सपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वा मृतमेकदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। धिक्रे तु पामा बिलगोप कल्या, मुरारिपदा हितचेत वृत्ति, तद्यादिकं मो भवसादवोच, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगं, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। सयाना निलये निजेपे, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या, ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ते, गोविन्द दामोदर माधवेति।
जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्ताधिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेकदेव गोविन्द दामोदर माधवेति मधुरा प्रिया त्वां सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णये त्वां मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याते मन देहि जिह्वे समागते दन्तधरे वृताते वक्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते श्रीदेवकी नन्दन दैत्यशत्रो जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोपीपदाकंसरियो मुकुन्द लक्ष्मीपते के सब वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति श्री गोविन्द दामोदर माधवेति श्री गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर स्त्रोत्रનો પાઠ જે કોઈ પ્રેમથી કરે દામોદર દયા દાને સદૈવ ગૌલોક સંચરે દામોદર દયા દાને દામોદર દયા દાને દામોદર દયા દાને सदैव गौलोक संचरे बोले गोविंद भगवान की अकारण कर्मा कारक भक्तवांछा कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंदन भगवान बालकृष्णलालना युगल चरण कमलों में अनंत कोटि वंदन करी प्रातस्मरणीय अकारण करनाकारक सदगुरुदेव भगवान चरणों में वंदन।
માતા પિતાના ચરણોમાં વંદન કરી ભગવાન દેવાધિદેવ ચંદનેશ્વર મહાદેવના સાનિધ્યમાં વિપ્રવૃંદ ગંધર્વવૃંદ આપ સૌ ભગવત રસિક પ્રેમીજનો રાધે રાધે. આજે આપણે નંદોત્સવથી જ પ્રારંભ કરવાનો. આજે તો બધાને ખબર છે કે ક્યાંથી કથા કાલે ક્યાં હતી અને આજે ક્યાંથી શરૂ થવાની છે. કાલે ઉત્સવ એક મહોત્સવ જેવું લાગતું હતું, કેમ કે ચારે બાજુ આપણે દીવાર છે એટલે ભક્તો વધારાના આવી જાય તો જગ્યા ઓછી પડી જાય. કાલે અમારા આ સંગીતકાર ભાઈઓ વિચાર કરતા હતા કે આ લોકો ગરબા કેમ નથી કરતા, પણ અહીંયાથી દેખાતું હતું કે જગ્યા જ નથી તો આ લોકો ગરબા ક્યાંથી કરે. ઊભા રહેવાની જગ્યા નહીં એ લોકો પાસે, તો શું કરે બિચારા. પ્રારંભમાં મને એવું લાગતું હતું કે આપણે 4-5 દિવસમાં જન્મોત્સવ આવશે ત્યાં સુધી આ બધા જ ભક્તોમાં એક વિશેષ કંઈક ભક્તિનું સંચાર થશે. પણ કાલે જોઈને એવું લાગ્યું હતું કે ભક્તિનું સંચાર નથી થયું, આ તો ભૂત ભડક્યું હોય એવું લાગતું હતું. વ્રજની ગોપીઓ કરતા કાલે તો તમે વધારે એવું પ્રેમી લાગતા હતા, ભગવાનના લાડીલા પ્રેમી ભક્ત લાગતા. એક વખત તમારા માટે તાલીઓ પાડો. આ તો તાલી પાડી છે, બીજા બધા માટે પાડી છે. અમે પાડી હોય તો બીજા લોકો માટે જ પાડે ને, પોતાના માટે તાલી પડાય. પોતાના માટે કંઈક કરવા માટે મારી પાસે એક ઉપાય છે. આમ હાથ ઊંચો કરો, જમણો હાથ પાછળ લઈ જાઓ, પોતાની પીઠ થપથપાવો બે વખત. બોલો વૃંદાવન વિહારી લાલ કી, નંદ કે લાલા કી જય હો. આપણે નંદોત્સવ સાથે પ્રારંભ કરીએ. થોડીક 5 મિનિટ એક ગરબા રમી ભગવાનને પારણામાં ઝોલાઈ, બધા વારાફરતી એક એક કરીને ઝોલાવી શકો સાથે સાથે, અને ગરબા બી 5 મિનિટ રમી લઈએ, પછી કથા આગળ લઈ જઈશું. ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે, 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 ઝૂલાવે ગોકુળની ગોપી રે, ઝૂલાવે ગોકુળની ગોપી રે, ઝૂલાવે ગોકુળની ગોપી રે, ઝૂલાવે ગોકુળની ગોપી રે, ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે, ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે, હે ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે, ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે. ભગવાનને પાલનામાં ઝુલાવતા ગૌદાન નિમિત્તે પણ કંઈક ભેટ દક્ષિણા ત્યાં તમે મૂકી શકો છો. સાથે સાથે ગરબાય કરવાનો, ત્રણેય કામ આપણે એક સાથે કરવાનું. દાન બી કરવાનું છે, કંઈક દક્ષિણા બી મૂકવાની છે, અને ગરબા બી રમવાનું છે, ભગવાનને ઝોલાવવાનું બી છે. ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે, ગોપાલ તને રમકડા લઈ આપો, ગોપાલ તને રમકડા લઈ આપો, હે ગોપાલ તને રમકડા લઈ આપો, ગોપાલ તને
તને માખણીઓ રે વાલો. ગોપાલ મારો બોલે કાલો કાલો. ગોપાલ મારો બોલે ગોપાલ મારો બોલે કાલો કાલો. ગોપાલ મારો બોલે કાલો કાલો. ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે. ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે. ગોપાલ તને ગાજરડી પહેરાવો. ગોપાલ તને ગાજરડી પહેરાવો. ગોપાલ તને ઝાંઝરડી પહેરાવો. ગોપાલ તને ઝાંઝરડી પહેરાવો. કે નાના નાના ડગલિયા રે ભરાવો. નાના નાના ડગલિયા રે ભરાવો. ગોપાલ તને આગણિયામાં નચાવો. ગોપાલ તને આગણિયામાં નચાવો. ગોપાલ તને આગણિયામાં નચાવો. ગોપાલ તને આગણિયામાં નચાવો. ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે. ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે. ગોપાલ મારો હે પારણીએ ઝૂલે રે. ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે. ગોપાલ તને કુમુદીની રમાડે. ગોપાલ તને કુમુદીની રમાડે. એ હાથમાં ઘૂઘરડો રે વગાડે. હાથમાં ઘૂઘરડો રે વગાડે. એ પ્રાત સમય આવીને રે જગાડે. પ્રાત સમય આવીને રે જગાડે. એ પ્રાત સમય આવીને રે જગાડે. એ પ્રાત સમય આવીને રે જગાડે. ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે. 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 નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. નંદ ઘેર આનંદ ભયો જય કન્હૈયા લાલ કે. હે નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. નંદ ઘેર આનંદ ભયો જય કન્હૈયા લાલ કે. જય કનૈયા લાલ કી જય હો નંદ લાલ કી. જય કન્હૈયા લાલ કી જય હો નંદ લાલ કી. જય કનૈયા લાલ કી જય હો નંદ લાલ કી. જય કન્હૈયા લાલ કી જય હો નંદ લાલ હે કી. નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. નંદ ઘેર આનંદ ભયો જય કન્હૈયા લાલ કી. હે હાથી ઘોડા પાલ કી જય કનૈયા લાલ કી. હાથી ઘોડા પાલ કી જય કનૈયા લાલ કી. નંદ ઘેરા લોકોએ ભગવાનના ઉત્સવમાં ગરબા કરવાનું લખેલું હતું એ લોકો આજે સવારમાં આજે વહેલા આવી ગયા. કાલે તો ગરબા કરવાનો મોકો મળ્યો જ નહીં ના પણ. કંસેન પ્રહિતા ઘોરા પૂતના વાલઘાતિની
શિશુશ્ચારણ ઘનંતે પુરગ્રામ વ્રજાદિશો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જન્મ થયું. આ ઉત્સવ વ્રજવાસીઓ મનાવે છે, તો એ ઉત્સવનું આનંદ, આ આનંદની જે ઉમંગ છે એ ચારેય બાજુ ફેલાઈ. વ્રજમંડલમાં આજે સાક્ષાત પોતે નારાયણ પ્રગટ થયા છે, તો સ્વયં લક્ષ્મીજી આ વ્રજમાં નૃત્ય કરે છે. આ વ્રજમંડલમાં લક્ષ્મી નૃત્ય કરે છે. નંદ બાબાએ વધાઈમાં લોકોને બધું જ આપ્યું. જે લોકોને ઘોડાની જરૂર છે ઘોડા, હાથીની જરૂર છે હાથી, અમુક ઉંમરવાળા છે લાકડી લઈને ચાલતા હોય એ લોકો માટે પાલકી મોકલાઈ. કોઈને ગાયની જરૂર છે તો નંદ બાબાના ભવનમાં અમુક જગ્યાએ એવું પ્રમાણ છે કે 2 કરોડ ગાયો નંદ બાબાના ત્યાં હતી. આમાંથી 2 લાખ ગાયોનું દાન બ્રાહ્મણોને કર્યું. બીજી બધી ગાયો જે લોકોને જોઈતી હોય એ લઈ જાઓ. બધાને બધાઈમાં બધું જ આપ્યું છે. અન્ન, ધન, વસ્ત્ર, સ્વર્ણ, આભૂષણ, સોના ચાંદી બધું જ નંદ બાબા આજે આપે છે. અને આ બ્રજમંડલમાં આજે લક્ષ્મીજી નૃત્ય કરે છે. કેવી રીતે? તો નંદ બાબા કોઈને વસ્ત્ર આપે, તો એ લોકો ચાલતા ચાલતા ઘરે જતા હોય વસ્ત્ર લઈને, વધાઈમાં વસ્ત્ર લઈને, બરાબર. અને રસ્તામાં બીજો કોઈ મળી જાય કે તું શું લઈને આવ્યો છે, કે હું તો વસ્ત્ર લઈને આવ્યો છું. કે વસ્ત્ર લઈને આવ્યો ત્યાંથી? નંદ બાબાના ભવનમાંથી વસ્ત્ર લઈને આવ્યો? જો અમે તો સોના ચાંદીના વાસણો લઈને આવ્યા. કે એમ? તો એ લોકો વસ્ત્ર ફેંકીને સોના ચાંદી લેવા જાય. સોના ચાંદીના વાસણો લેવા ગયા હોય બધાઈમાં, ઈ મળે. પછી ઘરે જતા જતા બીજા કોઈ મળી જાય કે તું શું લઈને આવ્યો? કે હું તો સોનાના, જો ચાંદીના વાસણો છે, સોનાના લોટો છે. તો બીજો એમ કે તું સોનો ચાંદી લેવા ગયો તો ત્યાં જા, મને હીરાનો હાર મળ્યું છે ત્યાંથી. તો સોના ચાંદીના વર્તન ફેંકી અને પછી પાછા જાય છે હીરાના હાર લેવા. તો આજે વ્રજમંડલમાં ચારે બાજુ સ્વર્ણની, રજતની, એ બધું વરસાદ ચારે બાજુ થઈ છે. દૂધ દહીંની પણ વરસાદ થઈ છે નંદ ભવનમાં. દૂધ પૂત ધન ધાન્ય સે વંચિત રહે ન કોઈ. આપણા ઘરમાં દેશી કપિલાવી શ્યામા ગાયનું દૂધ હોવું જોઈએ. એ ભગવાનની કૃપા કહેવાય કે આપણા ઘરે ગાયનું દૂધ હોય. કોથળીનું પીવું પડે તો ભગવાન ગૌપાલક છે, એમનું નામ જ છે ગોપાલ. અને ભગવાન વિપ્રધેન સુર સંતહિત લીન મનુજ અવતાર. ભગવાન ગાયોની રક્ષા, ગાયોની સેવા કરવા માટે, ગાયોના સાથે કંઈક સમય પસાર કાઢવા માટે ભગવાન અવતાર લઈને આવ્યા. આનંદોત્સવ મનાવતા મનાવતા બહુ લાંબુ ચાલ્યું આ ઉત્સવ. તો નંદ બાબા આ વખતે ઇન્કમ ટેક્સ ભરવાનું ભૂલી ગયા. અને ઇન્કમ ટેક્સ ટાઈમસર ના ભરીએ તો પેનલ્ટી લાગે પછી. આપણે 15 તારીખ છે ને, 1-2 દિવસ રહ્યા છે. તો નંદ બાબાએ ગોગ બોગાલોને કીધું કે ભાઈ તમે ઉત્સવ મનાવો અને હું જાઉં છું કંસનો કર આપવા. તો નંદ બાબા તો ગ્વાલવાલોને બધું સોંપી અને કંસના કર આપવા મથુરા જાય છે. મથુરામાં વસુદેવજીએ નંદ બાબાને જોયું તો મનમાં થોડા ગભરાયા કે મેં મારા બાળકને નંદ બાબાના ભવનમાં મૂક્યું છે કે ત્યાં સુરક્ષિત રહેશે, અને નંદ બાબા તો અહીંયા ફરે છે. એને થોડી મનમાં શંકા થઈ. બીજી બાજુ કંસે ખબર પડી કે આપણા ક્ષેત્રમાં જેટલા બી બાળકો આજના દિવસે કે આ 1-2 દિવસની અંદર જન્મ લીધો હોય જે બાળકોને, એ બધાને મારી નાખવામાં આવવું જોઈએ. તો એને પૂતના નામની રાક્ષસી એ મોકલ્યું, જે પોતે રાક્ષસી છે.
કંસેન પ્રહિતા ઘોરા પૂતના બાલઘાતની. નાના નાના બાળકોને જ્યાં જોવે ત્યાં પોતાનું સ્તનપાન કરાવે, એમાં વિષનું લેપ લગાવી અને સ્તનપાન દૂધ પીવડાવે. હવે નાના બાળકોને ચોકલેટ આપીએ તો એને એવું લાગે કે આ આપણો જ માણસ હશે. તો આ તો નાના બાળકોને હૃદયથી લગાવી દૂધ પીવડાવીને મારે છે. એવી છે, બાલઘાતની છે, રાક્ષસી છે. નગર ગ્રામોમાં ભ્રમણ કરતા કરતા આ ગોકુલમાં જોયું, ત્યાં કોઈનો લાલો થયો છે અને એની લાલાને વધાઈઓ ગવાય છે. પૂતના એમ થયું કે આ કોકનો બાલક અહીંયા થયું છે અને મારું નામ છે બાલઘાતની. મારે દેખતા આ જીવ તો રહેવો જોઈએ. પણ ઉત્સવ ચાલુ છે, ઘણા બધા લોકો ગોપીઓ ત્યાં ભેગા છે, હું રાક્ષસી રૂપમાં જઈશું તો આ લોકો મને પ્રવેશ કરવા દેશે? સુખદેવ ભગવાન કહે છે કે રાજન, આજના દિવસે પૂતનાએ એકદમ આટલું સુંદર સરસ મજાનું શૃંગાર કરીને રૂપ બનાવ્યું, જેમ લાગતું હતું કે સાક્ષાત શ્રીદેવી એટલે કે લક્ષ્મીજી દર્શન કરવા આવ્યા, પધાર્યા. લક્ષ્મી જેવું દિવ્ય શૃંગાર કરીને પૂતના ભગવાનને મારવા જાય છે. નંદ ભવનમાં પ્રવેશ કર્યો. બધા જ ગોપીઓ એમને આંખો ફાડી ફાડીને જોવે છે કે આ વિશ્વ સુંદરી ક્યાંથી પધારી, કે આપણે તો રોજે રોજ આવું શૃંગાર કરીએ તો આટલા સુંદર દેખાતા જ નથી. કોઈની આટલી હિંમત નહીં કે એને એમ તો પૂછે કે બેન તમે ક્યાંથી આવ્યા, કે કોણ છો, કે કોઈ વધારે સ્માર્ટ દેખાડતું હોય તો એને કઈ પ્રશ્ન કરાય? આ તો સાક્ષાત સુખદેવ ભગવાન કહે છે કે સાક્ષાત શ્રીદેવી એટલે કે લક્ષ્મીજી જેવા લાગતા હતા. ડાયરેક્ટ યશોદા મૈયાને જ મળ્યા કે મૈયા, લાલાના જન્મની બધાઈ હો, બધાઈ હો. એને બી બધાઈ આપી. મૈયાએ થયું કે હું ઓળખતી તો નથી આ કોણ છે, પર જન્મની, લાલાના જન્મની બધાઈ આપવા આવી છે તો કદાચ કોક હશે, હું ભૂલી ગઈ છું, ઉંમર થઈ હવે ભૂલાઈ જવાય, અમુક બેન પડ્યો હશે, કોઈ કાકા મામા ફૂપીની કોઈ દૂરની રસ્તા સંબંધમાં હશે. તો કઈ પ્રશ્ન મૈયા યશોદાએ ભી નથી કર્યું અને એ સીધા પહોંચી ગયા કૃષ્ણ ભગવાન જ્યાં પાલનામાં ઓઢે છે અને એને જોયું, પૂતના બાળકને જોવે છે અને ભગવાન ત્રછી નજરથી પૂતનાને જોવે છે. ભગવાને વિચાર કર્યું કે આ પૂતના મને મારવાની ભાવનાથી આવી છે અને એ પોતાના રૂપમાં નથી આવી, માયાથી રૂપ ધરીને આવી છે. હું છું માયાપતિ અને આ છે માયાવતી. માયાનું રૂપ ધારણ કરી આવી છે ને, એટલે મારી દ્રષ્ટિ એના ઉપર પડશે તો માયા શાંત થઈ જશે, એનું વિશાળ વિકરાલ પૂતના જેવું રૂપ પ્રગટ થઈ જશે. તો આ ઘરમાં જે ગોપીઓ ગ્વાલવાલો બધા ઉત્સવ મનાવે છે, હજી સુધી નાચ ગીત કરે છે, એ બધા ભાગી જશે કે રાક્ષસી આવી, રાક્ષસી. તો ભગવાને પોતાના નેત્ર બંધ કરી લીધા કે આપણે એની સામે જોવું જ નથી. અનેકો સંતો મહાત્માઓ બધું વર્ણન કરે છે કે ભગવાને નેત્ર બંધ કર્યા એના ઘણા બધા કારણ હશે. કે માનો પૂતના આજે ભગવાનને વિષપાન કરાવવા આવી છે અને વિષ પીવાનું કામ કોનું છે? દેવાધિદેવ. ભગવાને વિચાર કર્યું કે હું તો આ વ્રજમંડલમાં માખન મિશ્રનું રસપાન કરવા આવ્યો છું, સ્વાદ લેવા આવ્યો છું અને આ સૌથી પહેલાં આવી વિષપાન કરાવવા, તો આ મારે વિષ પીવું? તો આંખ બંધ કરી માનો ભોળા ભગવાનનું ધ્યાન ધરતા હોય એવું લાગતું. અથવા કે હું આવ્યો છું તો દુષ્ટોનું સંહાર કરવા અને મને લાગે છે કે મંગલાચરણ એટલે કે શ્રી ગણેશ આ પૂતના મોસીથી જ કરવું પડશે, તો શ્રી ગણેશ કરતાં પહેલાં મંગલાચરણ કરવું પડે ને. તો માનો આંખ બંધ કરી ભગવાન મંગલાચરણ કરતા હોય. અથવા ભગવાનના હાથે જે મરાય એની સદગતિ થાય, કોઈ દિવસ દુર્ગતિ થાય તો સૂર્ય અને ચંદ્ર ભગવાનની બે નેત્ર છે, આ બંને દેવતાઓએ પોતાના ઘરના દરવાજા બંધ કર્યા કે પ્રભુ તમે દયાલુ છો, તમારે જ્યાં મોકલવું હોય મોકલજો, આવી રાક્ષસી અમારે નથી જોઈતી. હું ભગવાનના નેત્ર બંધ કરે. અથવા ભગવાન એવું વિચાર કરે છે
કે જે દ્રષ્ટિના પાત્ર હોય એની ઉપર જ આપણી દ્રષ્ટિ જવી જોઈએ. ગમે ત્યાં આપણે જોવાય, આપણા શરીરમાં પાપ અને પુણ્ય સાંભળવાથી અને જોવાથી જ પ્રવેશ કરે છે. અગ્નિનું ગુણ છે રૂપ. આપણે રૂપનું દર્શન કરીએ અને અગ્નિનું ઇફેક્ટ કેટલું છે એ તો આપણે એ દિવસે વિસ્તારથી સાંભળ્યું છે. તો એનું તરત અસર થાય. કોઈક સારું કે ખોટું દ્રશ્ય જોઈએ તો આપણા શરીરમાં તરત ઇફેક્ટ થાય કે નહીં? એના કરતાં વધારે સાંભળવાથી થાય, કાનથી થાય. કેમ કે આકાશનું શબ્દ છે, આકાશનું ગુણ છે શબ્દ. જે શબ્દ જ્યારે કાનમાં પડે, શબ્દનું વધારેમાં વધારે ઇફેક્ટ થાય. આપણે ભગવાનની કથા, મહિમા, કોઈક લીલા સાંભળતાની સાથે જ કેમ આનંદ થાય છે? કેમ કે એનું અસર આટલું બધું છે શબ્દનું. ભગવાનની કોઈ લીલા કાનમાં પડી તરત જ રોમ રોમ રોમાંચિત થાય છે, આપણું હૃદય પુલકિત થાય છે. એનું રીઝન કેમ કે શબ્દની ઇફેક્ટ જ આટલી પ્રોસેસ ફાસ્ટ છે એની. તો જે દ્રષ્ટિનું પાત્ર હોય એના ઉપર જ દ્રષ્ટિ કરવી જોઈએ, એટલે કે એને જ જોવું જોઈએ આપણે. અને પૂતના છે એ દ્રષ્ટિના પાત્ર છે નહીં. તો માનો ભગવાને પોતાના નેત્ર જ બંધ કરી લીધા કે આપણે એમને જોવું. સુખદેવ ભગવાને કહે છે કે પૂતના આજે બાલકૃષ્ણને એવી રીતે ઉપાડીને લઈ જાય છે જેમ કે કોઈક ભૂલમાં અજાણતા ભારી વિષધર સાપને, સર્પને અને એક સાધારણ રસ્સી સમજીને ઉપાડે. હવે ભારી વિષધર સર્પને કોઈ રસ્સી સમજીને ઉપાડી તો શકે છે, પણ એની શું હાલત થવાની એને ખબર પડી? પૂતનાને એ જ ખબર નથી કે આ મારો કાલ છે, કે મને એક સેકન્ડમાં હમણાં મારી નાખશે. એક નન્નો બાળક સમજીને એને ઉપાડી લઈ ગઈ અને પોતાનું સ્તનપાન કરાયું. ભગવાન બી એમનું સ્તનપાન કરે છે. સૌથી પહેલાં જે વિષનું લેપ હતું, વિષનું પાન કર્યું, પછી દુગ્ધનું પાન કર્યું, અને ત્રીજા નંબરમાં ભગવાન એના પ્રાણોનું પાન કરવા લાગ્યા. સા મુંચ મુંચાલમિતિ પ્રભાષિણી. પૂતના ચિત્કાર કરે છે, મુંચ મુંચ, લાલા છોડ. જીવના પ્રાણ ખેંચાય ત્યારે કેટલી પીડા થાય છે. ભગવાન એના પ્રાણનું પાન કરે છે ત્યારે મુંચ મુંચ, કનૈયા છોડ છોડ. ભગવાને કહ્યું કે મોસીજી, હું કોઈને બહુ જલ્દી પકડતો જ નથી, પણ જેને પકડું છું એને ક્યારે છોડતો. છોડવાની તો તમે વાત જ ના કરો. કે ચિત્કાર કરી પોતાના ધડામથી પૃથ્વીમાં પડી, એમનું દેહાંત થયું. માતા યશોદા, ગ્વાલવાલ બધા ગભરાઈ ગયા કે આટલું બધું ભયંકર શબ્દ કોનું થયું છે, ક્યાં થયું છે, કે મારો લાલો ક્યાં છે? જોયું તો પાલનામાં કોઈ છે નહીં. બધા રડવા લાગ્યા. દોડી દોડી ચારે બાજુ જોવા ગયા ત્યારે વિશાલકાય પર્વત જેવું શરીર પૂતનાના સ્તન પાસે વક્ષસ્થલમાં ભગવાન કૃષ્ણ ક્રીડા કરતા હતા. એ ભગવાનને ત્યાંથી લઈ અને ગૌમૂત્રમાં સ્નાન કરાવે, ગાયના ઝરણમાં સ્નાન કરાવી. ભગવાનના જ નામથી એને કોઈની નજર ના લાગે એવા મંત્રથી ઉચ્ચારણ કરીને ભગવાનનું પુકારે છે. ઇન્દ્રિયાણી ઋષિકેશ પ્રાણા નારાયણો વતો શ્વેતદીપ પ્રતિષ્ઠિતમ મનોયોગેશ્વરો વતો. ઋષિકેશ ભગવાન મારા લાલાની ઇન્દ્રિયોની રક્ષા કરે. પ્રાણાન નારાયણો વતો, ભગવાન નારાયણ મારા બાલકના પ્રાણોની રક્ષા કરે. શ્વેતદીપ પ્રતિષ્ઠિતમ, શ્વેતદીપના અધિપતિ ભગવાન મારા બાલકના ચિત્તની રક્ષા કરે. યોગેશ્વર ભગવાન મારા બાળકની મનની રક્ષા કરે. એવી રીતે ભગવાનના નામથી જ ભગવાનનું રક્ષણની પ્રાર્થના કરે છે. પહેલાંના સમયમાં બાળકોને કદાચ કંઈક નજર લાગ્યું હોય, કંઈક રડતા હોય, એવી રીતે કંઈક થયું હોય, કોઈ બી અલાય બલાય, ત્યારે માતાઓ એમને ગાયના પૂંછનો ઝાડો મારતા હતા. હમણાં માતાઓ પોતે ગાયને કોઈ દિવસ અડતા? બોલો વૃંદાવન વિહારી લાલ કી.
પૂતનાની આજે સદગતિ થઈ. ભગવાન નંદ બાબા મથુરાથી પાછા આવ્યા અને નંદ બાબાએ કહ્યું બધા જ ગ્વાલવાલોને કે ભાઈ પૂતનાના પડવાથી જેટલા બી ઝાડ તૂટી પડ્યા છે એ બધા જ ઝાડ કાપી કાપી એની ઉપર જ નાખી દો. એના લાંબા લાંબા જે યોજનભરના લાંબા લાંબા હાથ પગ છે એ પણ કાપીને એની જ ઉપર નાખો અને લગાવો એમાં આગ. પૂતનામાં આગ લગાવવામાં આવી તો એમનું શરીર વળે છે અને વળતાની સાથે એના શરીરમાંથી દિવ્ય સુગંધ નીકળે છે. રાજા પરીક્ષિતને આશ્ચર્ય થયું કે ભગવાન આ પૂતના રાક્ષસી હતી, રુધિરપાન કરવા વાળી, ભગવાન પાસે પણ ગઈ મારવાની ભાવનાથી એના શરીરમાંથી એના દેહમાંથી સુગંધ કેવી રીતે નીકળી શકે? સુખદેવ ભગવાને કહ્યું કે રાજન, ભગવાન બાલકૃષ્ણે આજે પૂતનાને માતાની ગતિ પ્રદાન કરી છે. અહો વકીયમ સ્તનકાલકૂટમ જિઘાંસયાપા યદપ્ય લેભે ગતિમ ધાતૃચ્યુતામ તતોન્યામ કં વા દયાલો શરણમ વ્રજેમ. ભગવાનને થોડી દયા આવી કે ગમે તેમ છે, આ ભલે રાક્ષસી છે, ભલે મને વિષપાન કરાવવા આવી છે, પણ સંબંધ કોની જોડે? મારી જોડે રાખ્યું. સ્તનપાન કરાવી માતાની જેવું કામ કર્યું છે, મારે એને માતાની જ ગતિ આપવી છે. ભગવાન દયાલુ છે. ભગવાનનું એક નામ છે કરુણા નિધાન. એ સહજ જીવ ઉપર કરુણા કરે છે. એક હી બાણ પ્રાણ હરિલીના. ભગવાન રામચંદ્રે પર પહેલા તાડિકાનું વધ કર્યું હતું. કોનું વધ કર્યું હતું? જોરથી બોલો. હા, તમારા કોઈ સકામા નહીં થતા ને તો જોરથી બોલો. કોનું વધ કર્યું હતું? एक ही बाण प्राण हरि लीना और दीन जानते ही નિજપદ દીના. ભગવાને દયા એ કે આ દીન છે. કેવી રીતે દીન છે? તો આ રાક્ષસી વૃત્તિવાળા, આમાં કોઈ સદબુદ્ધિ નથી, સદવિચાર નથી, સન્માર્ગમાં જવાનું ક્યારેય વિવેક નથી. એનું મારે કલ્યાણ કરી દેવું જોઈએ. ભગવાન પરમ દયાલુ છે. અનાયાસ જીવો ઉપર ભગવાન કૃપા ના કરે તો જન્મ જન્માંતરો સુધી, કલ્પાંતરો સુધી આપણું ક્યારેય કલ્યાણ થવાનું. ગજરાજ મસ્ત સ્નાન કરી સરોવરમાંથી બહાર આવે અને પોતાના જ ઉપર ધૂળ ઉડાડે, આવી રીતનું આપણું જીવન છે. 2-5 મિનિટ ભગવાનમાં કદાચ લાગ્યું હોય, પછી આપણે આખા દિવસ સંસારમાં બીજી વૃત્તિઓમાં, પાપમાં જ લાગ્યા રહીએ, તો આપણું કલ્યાણ થાય? પણ ભગવાન સહજ કૃપા કરે છે જીવ ઉપર, ત્યારે ભગવાનની કૃપાથી જ આપણું કલ્યાણ થઈ શકે છે. બોલીએ ભક્ત વત્સલ ભગવાન કી જય, દ્વારિકાધીશ કી. મૈયા યશોદા બાળકનું જન્મ થયું ત્યારથી જ રોજે રોજ ઉત્સવ મનાવે છે. શું કામ ઉત્સવ મનાવે છે? આપણે રોજે રોજ ઘરમાં ઉત્સવ મનાવવો જોઈએ સાહેબ. આ કથા આપણને એ જ શીખવાડે છે. રોજે રોજ ભગવાનનું નામ સંકીર્તન કરવું જોઈએ. બહેનો બેઠા બેઠા વાતો તો વધારે કરે, 5 કલાક સુધી કાઢી નાખે, ગમે તેમ કરે, ક્યાં જતા રહ્યા કે ખબર ના પડે. સિટીમાં તો આપણે સમજી શકાય, પર ગામડાઓની બહેનો હોય ને, એ માથા ઉપર પાણીની હેલ હોય કે ગોબર કૂડા કચરા ગમે તેવી હોય, આ બંને બહેનો ઊભા રહી કલાક સુધી વાતો કરી શકે માથે રાખીને. 2 બહેનોને કોઈ કારણવશાત જેલમાં પૂરવામાં આવ્યું 4-5 વર્ષ માટે. નીકળતા એમ કહેતા હતા કે બેન બીજી વાતો ફોનમાં કરીશું. આપણે ઘરમાં ઉત્સવ હોવું જોઈએ. હું ઘણી વખત કહું છું, હવે વારંવાર વારે ઘડીએ કહેવું, રોજે રોજ કહેવું થોડું સારું નથી લાગતું. એટલે બહેનો છે ને, એ જ ઘરની લક્ષ્મી છે, ગૃહિણી છે, એને જ લક્ષ્મી કહેવાય. ઘરમાં એ જેવું ભાવના, જેવી ભાવથી, જેવા વિચારથી, જેવી મંગલ કામનાથી રહે છે, એ ઘરમાં એવી રીતે જ સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે.
આપણે ઘરમાં આનંદપૂર્વક રહેવું જોઈએ. ભલે કંઈ નહીં, ઓછું છે આપણી જોડે, કંઈ વાંધો નહીં. બીજાને જોઈશું તો આપણે ઈર્ષા થવાની છે. એટલે બીજાને કોઈને જોવાની વધારે જરૂર નથી. ભગવાને આપેલું આપણી જોડે જેટલું છે, જેવું છે, એમાં જ આપણે સંતોષ માનવું જોઈએ. ભાઈ, આપણે સવાર સાંજ ખાવાનું શું? દાલ ભાત શાક રોટલી જ ખાવાના ને? કોઈ દિવસ સોનાના બિસ્કટ ખાવાનું મન થાય છે? દાંત બહાર આવશે ને? તો દુઃખ શેનું છે? આપણને એ જ વિચારવા જેવું છે કે આપણે દુઃખી શું કામ થઈએ છીએ? કે ભગવાને આપણને જેટલું આપ્યું છે આ તો બહુ વિશેષ છે. આપણને ભગવાને એક સ્વસ્થ શરીર આપ્યું છે, તો એ બહુ મોટી કૃપા કરી છે. આ સંસારમાં અનગિનત લોકો એવા છે જેને આખું શરીર પણ નથી, કોઈની આંખ નથી, કોઈના હાથ નથી, કોઈના પગ નથી, કોઈના મગજ નથી. કોઈને મગજ આપેલું છે, આખું શરીર સારું દેખાય તો બુદ્ધિ વગરના છે, બુદ્ધિ જ નથી. આપણને ભગવાનને જેટલું આપ્યું છે આમાં સંતોષ નથી, ત્યાં સુધી સુખ મળવાનું. તો જે છે જેટલું છે એમાં આનંદથી ઉત્સવ મનાવીને રહેવું જોઈએ. રોજે રોજ ઉત્સવ ઘરમાં હોવું જોઈએ. અને મૈયા યશોદા એવી રીતે જ ઉત્સવ કરવાનું બહાનો કાઢે છે કે મારે આજે કયા બહાને ઉત્સવ કરવું જોઈએ. તો ભગવાનને સ્નાન કરાવી, સુંદર શૃંગાર કરી, પાલનામાં પોઢાડે છે અને ઘરના કામમાં લાગ્યા. પણ અનાયાસે એને જોયું કે આજે તો મારો લાલાવ જાતે જ કે આમ બદલે છે, કરવટ બદલે છે એવું. તો આનંદથી ઉત્સાહમાં, હૃદયમાં ઉત્સાહ ભર્યું કે આજે તો મારો લાલો સહેજ મોટો થઈ ગયો કે આ તો જાતે જ કરવટ બદલે છે. તો મારે આજે ઉત્સવ મનાવવું છે. બોલાયું, નાઈ લગા આખા વ્રજમાં દોહાઈ શેની? કે કહી દઉં કે કરવટ બદલવી કો પેલું ઉવાય. જાઓ, બધી ગોપીઓ ભેગા થઈ સુંદર શૃંગાર કરી અને માતા યશોદાના ત્યાં પાછા આવ્યા અને પાછું ઉત્સવ એના ત્યાં ચાલુ. આપણે પણ ઉત્સવ મનાવતા મનાવતા ગોવિંદના ગીત ગાઈએ કે ભગવાન બાલકૃષ્ણના આવવાથી આપણને કેટલું આનંદ થાય છે, એમની કથા સાંભળવાથી કેટલું આનંદ થાય છે. મૈયા યશોદા, આવો લાલા, આવો તમારો આ બાલ જુગો જુગો સુધી જીવે, એમનું આનંદ ઉત્સવ આપણે મેળવી શકીએ. જુગ જુગ જીવે રી યશોદા મૈયા તેરો લલના. जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना. જુગ જુગ જીવે રી યશોદા મૈયા તેરો લલના. जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना. तेरो ललना हो मैया तेरो ललना. तेरो ललना हो मैया तेरो ललना. जुग जुग जीवे री યશોદા મૈયા તેરો લલના. जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना. जुग जुग जीवे री યશોદા મૈયા તેરો લલના. जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना. ભગવાનના સ્વરૂપના દર્શન કરીએ. ભગવાનના દિવ્ય અંગો કેવા દેખાય છે. લાલા કે છોટે સે ચરણ, છોટે
छोटे छोटे सी गुलफ गोल, छोटे से नितंब छोटी छोटी सी भुजनिया, छोटे से नितंब छोटी छोटी सी भुजनिया। लाल बलवीर छोटी गले गज मुक्त माल, वीर छोटी गले गज मुक्त माल, लोचन विशाल भाल केसर लसनिया, लोचन विशाल भाल केसर लसनिया। छोटे से मुख चंद सो, छोटे से मुख चंद्र सो, गोविंद मंद मंद हसे, गोविंद मंद मंद हसे। छोटे से अधर छोटी दांत की दतुनिया, छोटे से अधर छोटी दांत की दतुनिया। जुग 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 जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बजती बधाई धुनी छाई ती हूँ लोकन में, आंगन नगर के ना चतुरस ताल की। सुध को जन्म सोने मुनि देवन आनंद भयो, दुंदुभी बजाए पुष्प वर्षा रसाल की, दुंदुभी बजाए पुष्प वर्षा रसाल की। फूल सब गोपी गोप आनंद उमंगन में, फूले सब गोपी गोप आनंद उमंग में। गोपनी नवेली शोधे भूली आज काल की, गोपनी नवेली शोधे भूली आज काल की। ब्रज में ब्रज चंद भयो, ब्रज में ब्रज चंद्र भयो, यशोदावर छंद भयो, यशोदावर छंद भयो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग तेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो લલના. ઉત્સવ મનાવતા મનાવતા બ્રજવાસીઓની શું દશા થઈ છે, બ્રજવાસીઓ કેવા થયા છે. બરફી सी ब्रज नारी बनी, बर्फी सी ब्रज नारी बनी. गूंजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, गूंजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला. टेढ़ा से प्यारे, टेढ़ा से प्यारे बने बलदेव जी. रसखी रसखी ऋषि रोहिणी रूप रसाला, रसखी ऋषि रोहिणी रूप રસાલા. नंद महीप बने नमकीन, नंद महीप बने नमकीन.
गोकुल गोप सब गरम मसाला, गोकुल गोप सब गरम मसाला. जायो यशोदा. મૈયા યશોદા કેવી છે? જાયો યશોદા જલેબી શિરાની ને, ગાયો જશોદા જલેબી શિરાની. જાયો યશોદા જલેબી શિરાની ને, રબડી શિરાતી में लड़ुआ सोलाला, रबड़ी શિરાતી में લડુઆ સોલાલા. जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग જીવેરી યશોદા મૈયા તેરો લલના. ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, જુગ જુગ જીવેરી યશોદા મૈયા તેરો લલના. तेरो ललना हो मैया तेरो ललना, તેરો લલના હો મૈયા તેરો લલના. ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, જુગ જુગ જીવેરી યશોદા મૈયા તેરો લલના. जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना. बोलेला बालकृष्ण लाल की, कृष्ण बलदेव की. ભગવાન કૃષ્ણ અને બલદેવ એમના જન્મના ઉત્સવ ખૂબ વ્રજવાસીઓ મનાવે છે. એ જ સમયે ઉત્સવ મનાવતા એક શકટાસુર નામનું અસુર આવ્યું. ભગવાને પાદપ્રહાર કરી એમનું ભંજન કર્યું. શકટાસુરનું વધ થયું. પર આ વાત કોઈ માનવા તૈયાર નથી કે કૃષ્ણે લાત મારી છે, લાલાએ લાત મારી છે અને એનાથી આ અસુર મરી ગયું અને ગાડી તૂટી પડી હોય. કોઈ માનવા તૈયાર નહીં. ગ્વાલવાલ બધા એમ કહે છે કે મૈયા અમે અમારી આંખોએ જોયું છે કે આ કનૈયાએ તારા લાલાએ જ લાત મારી એટલે આ ગાડી તૂટી અને આ અસુરનું વધ થયું છે, મર્યું છે. કેમ કે આટલું નાનું બાળક 4-5 દિવસનું થયું હોય, પૂતના મારી ત્યારે 6 દિવસના ભગવાન થયા હતા. તો એ ટાઈમે કોણ વિશ્વાસ કરે કે આ બાળકના પગના પ્રહારથી ગાડી તૂટી પડે છે? ભગવાન અનેકો લીલાઓ. એક દિવસ મૈયા યશોદા ખોળામાં લઈ અને લાલાને દુગ્ધ પાન કરાવે છે. મૈયાનું દુગ્ધ મુગ્ધ ભાવથી માધવ પાન કરી આમ જોવે છે કે મામા કંસે મારા માટે કે એક ખેલોના મોકલ્યું છે, રમકડું મોકલ્યું છે. કયું રમકડું? તો તરણાવર્ત. એટલે કે પ્રાઇવેટ જેટ જેવું. તરણાવર્ત એટલે વિશાલ ભવંડરના રૂપમાં આવશે, પણ ભગવાન એને આપણું પ્રાઇવેટ જેટ સમજે છે કે આપણે એમની પીઠમાં બેસી અને આખા બ્રજમંડળની યાત્રા કરીશું. કે પણ મૈયાની સામે આ મને ઉપાડીને લઈ જશે તો મૈયા ગભરાઈ જશે. એટલે ભગવાને પોતાનું વજન વધાર્યું. મૈયાએ થયું, માતા યશોદા વિચાર કરે છે કે આલાલા બહુ વાર થઈ દૂધ પીતા પીતા, એટલે વધારે દૂધ પી ગયું છે, એટલે વધારે વજન. તો નીચે જમીનમાં મૂકી અને મૈયા યશોદા પોતાના ઘરના કામ કરે છે. એ જ સમયે તરણાવર્તને અવસર મળ્યું અને ગોલ ગોલ ભવંડરના રૂપમાં આવી ભગવાન કૃષ્ણને પોતાના ખભે બેસાડી અને મથુરા તરફ દોડવા જાય છે. જ્યાં સુધી વ્રજમંડળમાં ગોકુલ ભૂમિમાં હતો ત્યાં સુધી ભગવાને કશું કર્યું, એની પીઠમાં શાંતિથી બેઠા રહ્યા. પણ જેમ જ મથુરા તરફ દોડવા લાગ્યો, ભગવાને પોતાનું વજન વધાર્યું અને આટલું વજન આ તરણાવર્તને લાગે છે, જે આખી પૃથ્વીને 3 વખત આવર્ત કરી શકે છે, કે તનકાની જેમ પટકી શકે, આટલું બલશાલી છે. પણ ભગવાનને વજન જ્યારે વધાર્યું ત્યારે એમને એવું થયું કે આવું આ નાનો બાળક છે કે કોઈ વિશાલકાય પર્વત છે? મને એવું લાગે છે કે હું ભૂલમાં કોઈ
નીલગિરી પર્વતને નથી ઉપાડી લાવ્યો ને ગભરાઈ ગયું ત્રણ